In this video, we are going to start this unit number 6 and we are going to discuss about plate girder and gantry girder. Let us start with this plate girder in this video. We are going to go through the basic introduction in this video, and later in the next video followed by this, we are going to solve one problem on plate girders. Okay, in this video, let me give you just basic idea what is a plate girder and show you some images to make you get an idea. Okay. So let me go through the basic definition and theory part now. So what is a plate girder? Okay, this is the question that you have to uh, get answer to. So a plate girder is a steel beam that is widely used in the bridge construction. Girder is required to carry heavy loads on relatively long spans. Plate girders are commonly used as long span floor girders in buildings. Girder is a flexural X section made up of a number of elements. See, plate girder is nothing but a beam. Okay, a beam. But what's the difference between a normal beam to the plate girder? This plate girder is a custom made. Okay, you can say something like that because you are making the plate girder. You have complete control over the dimensions of each and everything, right? For example, if I wanted to use an I section as a beam, normally as a beam, I have to choose from one of the sections that are available at the industry, at the manufacturing level, right? They are standard dimensions. So and so model, so and so specification I section. Okay. You are not going to get whatever type of section you want. Okay, there are certain kind of standard dimensions ఉంటాయి. ఓకే, మనకు కావాల్సినట్టుగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనకి సర్టెన్ డైమెన్షన్స్లో ఒక సెక్షన్, ఒక ఐ సెక్షన్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? మనం తయారు చేసుకోవాలి, రైట్? అఫ్ కోర్స్ మనం అంటే మనం కాదు, జస్ట్ ఇండస్ట్రీలో తయారు చేయించాలి మనం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ అన్ ఐ సెక్షన్, నేను ఒక 3 ప్లేట్లు తీసుకొని వాటిని ఈ విధంగా ఓరియంటేషన్లో పెట్టి నేను వెల్డింగ్ చేస్తే ఒక ఐ సెక్షన్ ఫామ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి కేసు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇలాగా ఒక బిల్టప్ సెక్షన్ లోడ్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆ లోడ్స్కి తగ్గ సెక్షన్ నాకు స్టాండర్డ్గా దొరకకపోయేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ గో విత్ మై కస్టమ్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎ బీమ్, అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్లేట్ గర్డర్. ఓకేనంటే ప్లేట్ గర్డర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ బీమ్ that is designed to carry a large amount of load or heavy loads. Okay, so let us just go through the basic definitions. So a plate girder is a bridge supported by 2 or 3 plate girders. The primary aim of this structure is to resist shear force, bending moment like any other steel structures. When the span becomes large and the load becomes heavy, we have the following options in the design of steel structures. Okay, సో జనరల్గా మనకి లోడ్ ఎక్కువ అయ్యేటప్పుడు ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టేటప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా మీరు చాలా దగ్గర చూసే ఉంటారు. అంటే మనం మాట్లాడేది ఏంటంటే స్టీల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, మనం మామూలుగా బయట ఎక్కడ చూసింది ఫ్లైఓవర్లు ఇలాంటివన్నీ కాంక్రీట్ ఉంటాయి, బట్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రైల్వే ట్రాక్స్ ఓవర్ రివర్, ఇట్లాంటివి స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ కదా. సో అట్లాంటి దగ్గర ఖచ్చితంగా మీకు ఈ ప్లేట్ గర్డర్స్ అనేవి కనబడతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ గర్డర్ని నేను వాడడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ది డిజైనర్ హ్యాస్ ది కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ టు చూస్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కన్వీనియంట్ సైజ్. నాకు కావాల్సిన సైజులో కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటన్నిటిని ఐదర్ బోల్ట్ ఆర్ వెల్డ్ కనెక్షన్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేసుకొని నేను చక్కగా ఒక సెక్షన్ వాడుకోవచ్చు అనమాట. అది నాకు మంచిది. అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ ఫ్యాబ్రికేషన్, ఏ క్రాస్ సెక్షన్ కెన్ బి యూనిఫామ్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ బేస్డ్ ఆన్ ది బెండింగ్ మూమెంట్ వేరియేషన్. సో ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ది కటింగ్, వెల్డింగ్, bolting and everything. This is going to be flexible. And then the shape can be proportioned to match the requirement of bending moment curve. సో బెండింగ్ మూమెంట్ కర్వ్కి సంబంధించినట్టుగా నేను ఒక సెక్షన్ని నేను తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ ఫ్రమ్ ది సపోర్ట్ టు సపోర్ట్, అంతేనండి. మనం ఒక సెక్షన్ తీసుకుంటే ఒక బీమ్ ఇది తీసుకుంటే ఇది ఒక ప్లేట్ గర్డర్ అయితే, ఓకే దిస్ ఈస్ ఎ గర్డర్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఎ గర్డర్?
when the load is forming, the maximum bending moment is going to be the x at the middle, and at the free ends it is going to be 0. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి అనేవి ఆ రెండు సపోర్ట్స్ యొక్క పాయింట్స్ అయితే ఏ నుంచి బి వరకు కూడా సేమ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎందుకు ఉండాలి ఒక గర్డర్కి? దాని షేప్ మనం మార్చుకోవచ్చు కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఇన్ దిస్ షేప్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? బెండింగ్ మూమెంట్ ఎక్కువ తీసుకునేటట్టుగా ఇక్కడ ఎలుగు తక్కువ ఉంది కాబట్టి చిన్న సెక్షన్ నేను వాడచ్చు. అంటే ఇట్లాగనమాట డిఫరెంట్ సైజెస్ షేప్స్ ఉండట్టుగా నేను దాన్ని ప్రపోర్షన్ చేసి నా కస్టమైజ్డ్కి చేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది నాకు ఉంటుందన్నమాట ఈ ప్లేట్ గర్డర్స్లో. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మనం ఈ గర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెవీ బీమ్ అండి. ఓకే, గర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇది కాంక్రీట్లో కూడా మనకు వస్తుంది. ఒక గర్డర్ అంటే ఏంటంటే హెవీ బీమ్, పెద్ద బీమ్ ఆర్ హై లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ బీమ్. ఇప్పుడు దీన్ని ప్లేట్ గర్డర్ అనే ఎందుకు అంటున్నామంటే ఈ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్లో మనము ఏం చేస్తామంటే ప్లేట్లు వాడతాం అంతే కదా. ఒక ఐ సెక్షన్ కావాలంటే ఏంటి కావాలి, 3 ప్లేట్లు కావాలి పెద్దవి. నాకు కావాల్సిన లెంత్లో నేను 3 ప్లేట్లు తీసుకొని దాన్ని వెల్డ్ చేసుకుంటే ఒక ఐ సెక్షన్ ఫామ్ చేసేవచ్చు. కాబట్టి మనం ఏమంటాం, ప్లేట్ గర్డర్ అంటాం అనమాట. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు టైప్స్ చూడండి. దేర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేట్ గర్డర్స్ based on the fabrication of cover plates. Bolted with cover, without cover plates, with cover plates and box girders. బాక్స్ షేప్లో కూడా ఉంటాయి. ఓకే, మనం ఒకసారి చూద్దాం వెల్డెడ్ గర్డర్స్, డెల్టా గర్డర్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి విత్ కవర్ ప్లేట్ అంటే ఇది. ఓకే, వితౌట్ కవర్ ప్లేట్ అంటే ఫస్ట్ది ఏంటంటే వితౌట్ కవర్ ప్లేట్. చూడండి, ఇదొక వెర్టికల్ ప్లేట్. ఇక్కడ 4 యాంగిల్ సెక్షన్స్ని నేను వాడుకొని నేను ఫైనల్గా ఫామ్ చేసింది ఏంటంటే ఐ సెక్షన్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్లేట్ గర్డర్. నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ డయాగ్రామ్ చూడండి, విత్ ప్లేట్ కవర్స్ ఈ పైన ఫ్లేంజెస్ రెండింటికి కూడా మనం అటాచ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ది బాక్స్ గర్డర్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ బాక్స్. 4 ప్లేట్స్ని మనం వెల్డ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వెల్డెడ్ ఐ కనెక్షన్, సింపుల్ వెల్డెడ్ ఐ కనెక్షన్. అండ్ ఇక్కడ డెల్టా గర్డర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏమేమి కనబడుతున్నాయి, ఇవి స్టిఫ్నర్స్ అంటారు. ఈ స్టిఫ్నర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వన్నమాట ఈ ఫ్లేంజ్కి. జనరల్గా ఈ స్టిఫ్నర్స్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక ఐ సెక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటే ఒక స్టిఫ్నర్ ప్లేట్ ఇట్లా పెడితే, అంటే ఇది స్టిఫ్నర్ అయితే ఇక్కడ వెల్డ్ చేస్తామన్నమాట ఆల్ 3 సైడ్స్. బట్ ఇక్కడ ఈ డెల్టా దాంట్లో ఏంటంటే అలా వెల్డ్ చేయమన్నమాట బోటంలోని. ఓకే, సో వీ విల్ సీ వై దట్ ఈస్. ఓకే, సో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లేట్ గర్డర్. అసలు జనరల్గా ఒక ప్లేట్ గర్డర్ని నేను డిజైన్ చేసేటప్పుడు అసలు ఏంటంటే ఉంటాయి అందులో. వెబ్ ప్లేట్ అంటే ఇది వెర్టికల్గా నేను పెట్టింది. నెక్స్ట్ ఫ్లేంజ్ ప్లేట్స్ విత్ ఆర్ వితౌట్ కవర్ ప్లేట్. సో ఇది ఫ్లేంజ్ ప్లేట్లు 2. ఇంకా బేరింగ్ స్టిఫ్నర్స్. మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు బేరింగ్ స్టిఫ్నర్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయని 2 సైడ్లు కూడా పెడతాం. ఓకే, వీటిని అటాచ్ చేస్తాము. అంటే వెబ్కి లెఫ్ట్ రైట్ 2 సైడ్లు కూడా ఉంటాయి, ఐదర్ సైడ్స్. దాని బోల్ట్ కనెక్షన్స్ ఇందాక మనం చూసినట్టుగా వెల్డర్ బోల్ట్ కనెక్షన్ యూజ్ చేసి పెడతాం. నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ స్టిఫ్నర్స్. వీటి గురించి నేను చెప్తాను. ఈ లాంగిట్యూడినల్ స్టిఫ్నర్స్, వెబ్ స్ప్లైస్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. ఒకసారి నేను చెప్తాను. ఒకసారి ఆ ఫిగర్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో చూడండి, ఇది టాప్ ఫ్లేంజ్ ప్లేట్, ఇది వెబ్ ప్లేట్. ఓకే, ఇది బాటమ్ ఫ్లేంజ్. ఇప్పుడు చూడండి, రెడ్ కలర్లో లైన్ ఏదైతే కనబడుతుందో అది లెంత్ ఆఫ్ ది వెల్డ్. అంటే ఈ వెర్టికల్గా ఉన్న వెబ్ ప్లేట్కి ఫ్లేంజ్ ప్లేట్కి మనం కలిపి ఏం చేస్తాం, వెబ్ టు ఫ్లేంజ్ వెల్డ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇందాక అన్నాను లాంగిట్యూడినల్ స్టిఫ్నర్స్, లాటరల్ స్టిఫ్నర్స్, అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అని. సో లాంగిట్యూడినల్ అంటే ఏంటంటే అలాంగ్ లెంత్ ఉంటాయి. చూడండి, ఇదేంటి, ఇది లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ గర్డర్. దిస్ ఇస్ లెంత్ ఆఫ్ ప్లేట్ గర్డర్. సో అలాంగ్ ది లెంత్ మనం ఏవైతే ఈ ప్లేట్లు లాంటివి పెడుతున్నామో వాటిని ఏమంటారు, లాంగిట్యూడినల్ స్టిఫ్నర్స్.
ఇక్కడ వెర్టికల్‌గా పెట్టేదాన్ని ట్రాన్స్‌ఫర్ స్టిఫెనర్స్ అంటున్నాం. సో, మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఏంటంటే అసలు సార్ ఈ స్టిఫెనర్స్ అంటే ఏంటి? ఎందుకు వాడతాం? సార్ మీకు జనరల్‌గా తెలిసి ఉంటది. సెకండ్ యూనిట్‌లో మనం చదువుకున్నప్పుడు. జనరల్‌గా ఇప్పుడు చూడండి దీని మీద ఒక లోడ్ పడుతుందనుకుందాం. అంతేనండి. ఒక బీమ్ కదా! బీమ్‌లాగా కదా వాడతాం. అలాంగ్ ది ఎంటైర్ లెంగ్త్ ఏదో యూడీఎల్లో ఏదో లోడ్ పడింది చాలా పెద్దది. ఇప్పుడు జనరల్‌గా ఈ వెబ్ ఏమవుతదండి? ఏమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? వెబ్ బక్లింగ్ గాని, క్రిప్లింగ్ గాని అయితుంది. అంతేనండి. కొన్నిసార్లు కంప్లీట్ మెంబర్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. వెబ్ అంతాను. లేకపోతే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక రీజియన్‌లో వెబ్ అనేది బకల్ అయ్యి ఫెయిల్ అవ్వచ్చనమాట. అంటే చితికిపోవడం గాని, బెండ్ అయిపోవడం అన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ యూనిట్‌లో డిస్కస్ చేసాం. జస్ట్ గో త్రూ దట్ వీడియోస్. ఐ విల్ షేర్ ఎ లింక్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్. ఓకే. సో, ఈ స్టిఫెనర్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమైతుంది అంటే, ఈ వెబ్‌కి మనం ఎక్స్‌ట్రా స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తున్నట్టనమాట. అవి బక్కలు అవ్వకుండా, లోకల్‌గా బక్కలు అవ్వకుండా, క్రిపుల్ అవ్వకుండా ఓకేనండి. దాని యొక్క బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్‌ని మనం పెంచుతున్నామన్నమాట. దేనిది? వెబ్‌ది. జనరల్‌గా మనం ఏం చేయాలంటే కొన్నిసార్లు క్వెషన్‌లు అడుగుతాడు. డిజైన్ ది స్టిఫెనర్స్ అంటాడు. ఓకేనా. డిజైన్ ది ప్లేట్ గట్టర్ అలాంగ్ విత్ స్టిఫెనర్స్ అంటాడు. కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లమ్‌లో డిజైన్ ది ప్లేట్ గట్టర్ విత్ స్టిఫెనర్స్ అంటాడు. ఏ స్టిఫెనర్స్ కూడా వాడు చెప్తాడు. లాంగిట్యూడినల్లా, ట్రాన్స్‌వర్స్‌తోనా ఎట్లా చేయాలి అండ్ బేరింగ్ ఇవి ఇవి అని అడుగుతాడు. ఓకే. నేను మీకు చూపిస్తానది. సో, ఇప్పుడు ఈ గర్డర్స్ ఈ స్టిఫెనర్స్‌లోని ఎన్నున్నాయండి ఇక్కడ? ట్రాన్స్‌వర్స్, స్టిఫెనర్స్ 2. ఇదొకటి, ఇదొకటి కదా! ఇక్కడ కూడా ఇంకోటి ఉందనుకుందాం. ఇక్కడొకటి, ఇక్కడొకటి. వీటినేమంటారు? ఎండ్ బేరింగ్ స్టిఫెనర్స్ అంటాం. చివర్లో ఉండేది ఇటువైపు గాని, అటువైపు గాని వాటినేమంటామండి? ఎండ్ బేరింగ్ స్టిఫెనర్స్ అంటాం. ఓకేనండి. ఈ ఎండ్ బేరింగ్ స్టిఫెనర్స్ అనేది ఎక్కడుంటాయంటే బీమ్ పెట్టాక సపోర్ట్స్ దగ్గర అనమాట. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇదొక కాలమ్, ఇదొక కాలమ్. ఇప్పుడు నేను పెట్టిన ఈ ఐ సెక్షన్ ఇది. సో, స్టిఫెనర్స్ ఎక్కడుంటాయండి? ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. ఎండ్ బేరింగ్ స్టిఫెనర్స్. చివర్లో అనమాట ఆల్మోస్ట్. ఎండ్ బేరింగ్ స్టిఫెనర్స్. అంటే సపోర్ట్ మీద ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఆ ప్లేస్‌లో ఫెయిల్ అవ్వకుండా. ఇప్పుడు మధ్యలో ఈ సెకండ్‌ది, థర్డ్‌ది ఉంది గదండీ! స్టిఫెనర్స్ ఉన్నాయి గదా! ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌వి. వాటినే మనం ఏమంటాము అంటే ఇంటర్మీడియేట్ స్టిఫెనర్స్ అంటాం. ఇంటర్మీడియేట్ స్టిఫెనర్స్ మధ్యలో ఉండేవి. ఓకేనండి. సో, మనకది కొంచెం తెలియాలి అంతే. సో, లాంగిట్యూడినల్ అంటే అలాంగ్ ది లెంగ్త్ హారిజాంటల్ ఉంటాయి. ట్రాన్స్‌ఫర్ స్టిఫెనర్స్ అంటే వెర్టికల్‌గా ఉంటాయి. చివర్లో ఉండే వాటిని ఎండ్ బేరింగ్ స్టిఫెనర్స్ అంటాము. మధ్య మధ్యలో ఉండే వాటిని ఇంటర్మీడియేట్ స్టిఫెనర్స్ అంటాం. ఓకే. ఈ ఇంటర్మీడియేట్ స్టిఫెనర్స్ అనేవి వెర్టికలే గాదు. అంటే ఈ చివరగా ఉండే వాటిల్లో కాకుండా ఈ చివరికి, ఈ చివరి దానికి మధ్యలో ఏవున్నా సరే వాటినేమంటారు? ఇంటర్మీడియేట్ స్టిఫెనర్సే. ఇప్పుడు హారిజాంటల్‌లో కూడా లాంగిట్యూడినల్ స్టిఫెనర్స్ ఎన్నున్నాయంటే 2 ఉన్నాయి. అట్లనే 3, 4 ఉన్నాయనుకోండి. ఆ మధ్యలో ఉన్న వాటిని ఏమంటాము? దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఇంటర్మీడియేట్ లాంగిట్యూడినల్ స్టిఫెనర్స్ అనమాట అంతే. ఓకే. సో, వెబ్ ప్లేట్ అంటే ఏంటి? ఫ్లేంజ్ ప్లేట్ అంటే ఏంటి? అనేది బేసిక్ డెఫినిషన్స్ అవి. ఐ డోంట్ థింక్ దట్ వి నీడ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దట్ డీటెయిల్. సో, మీకొక చిన్న చూపిస్తున్నాను. చూడండి ఇదొక రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఇది. మీకిక్కడ చూస్తే కేస్‌లో ఇదొక ఐ సెక్షన్. అంతేనండి. ఇదొక ఐ సెక్షన్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే డిఫరెంట్ ప్లేట్ గైడర్స్‌ని మళ్ళీ డయాగ్నల్ స్టిఫెనర్స్‌తో మనం అటాచ్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని సింగిల్ ప్లేట్ గైడర్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. విడ్త్ అనేది చాలా ఎక్కువైనప్పుడు, కొంచెం ఎక్కువైనప్పుడు ఇలా చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కొన్నిసార్లు విడివిడిగా కూడా ఉంటాయి. ఈ పక్కనున్న ఫిగర్‌లో మీకు చూస్తే గైడర్ కనబడుతుంది. చూడండి ఇక్కడ సింగిల్‌గా వాడాము. ఓకేనండి. ఇదొక స్టీల్‌ది మీకు చూసినట్లయితే కనబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి బోల్ట్లున్నాయి. అటాచ్ చేసాం దీన్ని. ఇదొక స్టీల్ గైడర్. ఓకేనండి. ఇదో ఐ సెక్షన్ అనమాట. ఐ సెక్షన్. అట్లానే సో, ఇక్కడ మీకు ఇంకొంచెం బాగా కనబడుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో, ఇదేంటండి? ఒక ఐ సెక్షన్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఐ సెక్షన్. ప్లేట్ గైడర్. సో, ఈ విధంగా ఉంటాయి గైడర్స్. చూడండి ఐ సెక్షన్ చాలా పెద్దగుంటాయి. మనం ఒకదానికొకటి దానికి గైడర్స్ అనేవి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి యాక్చువల్‌గా. కానీ ఇంకా లెంత్ ఎక్కువగా అవసరమైనప్పుడు ఏం చేస్తామండి? స్ప్లైస్ ప్లేట్‌తో
మనం ఏం చేస్తామంటే అటాచ్ చేస్తాం వాటిని చూడండి, బాటంలోని టాప్లోని అన్నిటి దగ్గర అంటే డిఫరెంట్. ఇది మెంబర్ 1, ఇది మెంబర్ 2, ఈ రెండింటిని కలిపి మనం స్ప్లైస్ ప్లేట్స్తో అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి. సో వీ షల్ గో ఇన్ టు ది procedure now. So before going into this procedure, just let me go through the stiffeners once again a little bit. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదండి, స్టిఫ్నర్స్ అనేవి రెండు రకాలే, లాంగిట్యూడినల్, ట్రాన్స్ఫర్స్. కానీ అది చేసే పని బట్టి దానికి వేరే వేరే పేర్లు మనం ఇచ్చామన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే దీని డెఫినేషన్స్ మనకు కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ. ఇది మీ కోడ్ బుక్లోదే 8.7 క్లాజు IS 800. సో ఇదేంటంటే స్టిఫ్నర్స్ చూడండి ఒకసారి. వెన్ ది వెబ్ ఆఫ్ ఎ మెంబర్ యాక్టింగ్ అలోన్ ప్రూవ్స్ ఇన్ఎడిక్వేట్, స్టిఫ్నర్స్ ఫర్ మీటింగ్ ది ఫాలోయింగ్ రిక్వైర్మెంట్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్. స్టిఫ్నర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఎప్పుడు అంటే వెబ్ అనేది ఇన్ఎడిక్వేట్ అంటే సామర్థ్యం లేనిది అయితే, అంటే వెబ్కి సరిపడా స్ట్రెంగ్త్ లేదు అని అనుకుంటే, ప్రూవ్స్ ఇన్ఎడిక్వేట్ అంటే ఒకవేళ అది దానికి కావాల్సినంత స్ట్రెంగ్త్ లేదు అని మనకి డిసైడ్ అయితే మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్స్తో, అప్పుడు ఒక స్టిఫ్నర్ని మనం ఈ విధంగా కింద ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే అండి, ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ పర్పసెస్. సో ఫస్ట్ చూడండి, ఇంటర్మీడియట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వెబ్ స్టిఫ్నర్. సో ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటున్నాం కాబట్టి వెర్టికల్గా ఉంటాయి, ఇంటర్మీడియట్ అంటే మధ్యలో ఉంటాయి. సో చూడండి, టు ఇంప్రూవ్ ది బక్కలింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ స్లెండర్ వెబ్ డ్యూ టు షియర్. జనరల్గా వెబ్ షియర్ తీసుకుంటుంది. వెబ్ ఫెయిల్ అయిందంటే అది షియర్ వల్లే. కాబట్టి షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వెబ్కి మనం స్టిఫ్నర్స్ని అటాచ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు లోడ్ క్యారింగ్ స్టిఫ్నర్స్ అన్నాం, టు ప్రివెంట్ లోకల్ బక్లింగ్ ఆఫ్ ది వెబ్ డ్యూ టు కాన్సన్ట్రేటింగ్ లోడ్. సో ఇప్పుడు లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ స్టిఫ్నర్స్ అంటే డిఫరెంట్ అని అంటే కాదు. అవి వెర్టికల్గా ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటాము, హారిజాంటల్గా ఉంటే లాంగిట్యూడినల్ స్టిఫ్నర్స్ అంటాం. కానీ ఒకవేళ ఈ వెర్టికల్గా పెట్టిన స్టిఫ్నర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రాన్స్ఫర్ స్టిఫ్నర్స్, అవి లోకల్ బక్లింగ్ ఆఫ్ వెబ్ని డ్యూ టు కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్, అదవుతుందా అండి? లోకల్ బక్లింగ్ని మనం ప్రివెంట్ చేయాలనుకుంటే వెబ్కి బికాస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్, ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ వెబ్ స్టిఫ్నర్స్ పెట్టి అప్పుడు వీటిని లోడ్ క్యారింగ్ స్టిఫ్నర్స్ అని మనం పిలుస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ బేరింగ్ స్టిఫ్నర్స్ అంటున్నాం, టు ప్రివెంట్ లోకల్ క్రషింగ్ ఆఫ్ ది వెబ్ డ్యూ టు కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్. ఈ పైది ఏంటంటే బక్లింగ్ అంటే బెండ్ అవుతుంది, క్రషింగ్ అంటే చిరుగుపడం అనమాట, ఇంకా బ్రేక్ అయ్యి. సో టార్షనల్ స్టిఫ్నర్స్, టు ప్రొవైడ్ టార్షనల్ రెస్ట్రెంట్ ఆఫ్ ఎ బీమ్ అండ్ గర్డర్ ఎట్ సపోర్ట్స్. జనరల్గా ఇప్పుడు ఇలా ఉండేటప్పుడు ఈ గర్డర్ అనేది ప్లేట్ గర్డర్, ఇది ప్లేట్ గర్డర్, ఇది ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ లోడ్ ట్విస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకేనండి, ఇలా ఉన్నది బీమ్ ఏమవుతుందండి, బెండ్ అయిపోతుంది అనమాట, ట్విస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ట్విస్ట్ అవ్వకుండా మనం ఒకవేళ స్టిఫ్నర్ పెడితే, అది హారిజాంటల్ అయినా వెర్టికల్ అయినా, అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ అయినా లాంగిట్యూడినల్ అయినా, దాన్ని ఏమంటాము టార్షనల్ స్టిఫ్నర్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ స్టిఫ్నర్స్, టు ప్రొవైడ్ లోకల్ రైన్ఫోర్స్మెంట్ టు ది వెబ్ అండర్ షియర్ అండ్ బేరింగ్. నెక్స్ట్ టెన్షన్, టు ట్రాన్స్మిట్ టెన్సైల్ ఫోర్సెస్ అప్లైడ్ టు ఎ వెబ్ త్రూ ఫ్లేజ్. So the same stiffener may perform more than one function and their design should comply with the requirements of all the functions for which designed. సో ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ నేను ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తున్నాను. ఇది వెర్టికల్గా ఉంది కదండి వెబ్ స్టిఫ్నర్, ఇది బేరింగ్ స్టిఫ్నర్. సో బేరింగ్ స్టిఫ్నర్ అయినా ట్రాన్స్ఫర్స్ వెబ్ స్టిఫ్నర్ అయినా ఒకలాగా ఉన్నాయి చూడండి వెర్టికల్గా, బట్ మనకి సర్టెన్ చెక్స్ ఉంటాయి, ఆ చెక్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలన్నమాట. ఇది ఒకవేళ బేరింగ్ స్టిఫ్నర్ కింద మనం ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే అది ఒక సర్టెన్ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడే ఆ ట్రాన్స్ఫర్స్ వెబ్ స్టిఫ్నర్ని బేరింగ్ స్టిఫ్నర్ అని మనం అంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ about the stiffeners. In the next class we are going to design a plate girder. Thank you.